Dear Darshak, welcome back to the third segment of Legal Help with Piya. We're talking about the immigration bill. The immigration bill arekta jagay ache that you know there's a proposal for tier 4 temporary migrants who have only been here a limited time, so they're talking about students and things like that, to make a contribution to the National Health Service. So this has been heavily criticized by many organizations, including JCWI, that actually there will be more costs on the NHS to actually implement this. Students, rarely are a problem for the NHS. Students do not come here to scrounge off the NHS. Not everything's so terrible. There is one part of the bill which is about advisors and immigration service providers and regulate these immigration advisors, especially OISC advisors, to protect its clients from opportunistic and unscrupulous immigration advisors. So I would just ask Mr. Sohail Ahmed to comment on that. এটা যেটা একটা বিল হচ্ছে ওরা বলতেছে কম্পিটেন্ট না এগুলা দেখে, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি যেটা করবে, যেমন আমার যখন ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজারের কাছে একজন ক্লায়েন্ট আসে, জি, আসার পরে হিউম্যান রাইটস বা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন করতে চায়, বিশেষ করে হিউম্যান রাইটসের অ্যাপ্লিকেশন করে, সেই ক্ষেত্রে ওরা যদি কম্পিটেন্ট থাকেও অনেক সময় দেখা যাবে যে ইনকম্পিটেন্ট বলে ওনাদের এগেইনস্টে একটা অ্যাকশন নিবে ওয়াইসি কমিশনারের কাছে, এবং কমিশনারের কে এখন পাওয়ারও দিতে হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ওর সার্টিফিকেট শুধু ক্যান্সেল করবে না, litigation পর্যন্ত শুরু করে দিতে পারবে। এই লোক করতেছে। The cancel registration of unfit, incompetent or defunct organizations. All immigration providers, whether you're regulated, you either have to be regulated by OISC or the Law Society. Already এরকম আছে, কিন্তু what the government believes is that the powers of the commissioner needs to be increased in order to tackle this, and that's actually quite welcoming, because there is some going on in the immigration market, as it were, that has come to, I'm sure everybody who is in practice will have heard of prices. We do all charge a price that is regulated, that is reasonable by Law Society standards, and tarpore, there are some unscrupulous people out there who are probably not regulated, asking for ridiculous amounts, not too much but too low as well, or too much, and that's actually ruining the solicitor's profession, the image of the solicitor's profession, and it's not good for anybody. Pridashak, amar ei onurodh ki, the thing is, we all know that whatever wrong is done, it doesn't serve anybody. At the end of the day, it doesn't serve yourself. Piya, আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা প্যারাগ্রাফ 276 ADE যেটা আছে, সেখানে বলা হচ্ছে কোনো বাচ্চা যদি সে 7 বছর থাকে তাহলে তাকে লিভ টু রিমেইন দেওয়া হবে। আরেক জায়গায় বলা আছে যদি 20 বছর থাকে তাহলে দেওয়া হবে। এই আমার কথা হচ্ছে এখানে যে হুমসি তো একজন ইলিগেল বা অবাস্টিয়াল লোককে উৎসাহিত করছে দেশে থাকার জন্য। 20 বছর পরে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা, দ্যাট ইজ বলতেছে তুমি এতদিন এটা যদি ব্যাক এক্সপ্লেনেশন যদি এইভাবে করি যে তুমি ঠিক আছে ল ব্যাক করে আমাদের দেশে 20 বছর থাকো, যেটা আগে ছিল 14 বছর, এখন ঠিক আছে 14 বছর না, তুমি 20 বছর থাকো, তারপরে উই স্যালিউট ইউ এন্ড স্টাম্প তোমাকে দিয়ে দিও পার্মানেন্ট। That's a very, very good point. সেই তো রুল ব্রেক করতেছে, বুঝছেন না? Absolutely, that's why I say it's quite nonsensical. On the যারা এখানে যদি ইমিগ্রেশনটা কন্ট্রোল করার উদ্দেশ্য থাকে, তাইলে you've got to regulate
you've got to jara already ekhane ache, you cannot forget the human beings. Immigration law eta so different from the other laws because of the public policy jeta ami bolechi, the public policy entails economics, politics, socially it impacts on people, so therefore you cannot in isolation of all these things just legislate and make rules about people's lives and livelihoods and families, regardless of the consequences on that human being. Anyway, অনেক সময় কথা বলেছি, দেখি ফোন লাইনে আমাকে বলা হয়েছিল that somebody is there. Hello? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পেয়েছি, আইএলআর পেয়েছিলাম। জি। এখন এই বছরের অক্টোবরে এন্ডে আমার 365 ডেজ পূরণ হলে আমি ব্রিটিশ ন্যাশনালিটির জন্য যে অ্যাপ্লাই করতে হয়, জি, ন্যাচারালাইজেশন, ওটা আমি অ্যাপ্লাই করার জন্য চাচ্ছিলাম। আমার যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা লাগবে, ওটা কোনটা লাগবে আপনি কি আমাকে একটু বলতে পারেন? ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা লাগবে এন্ড অফ অক্টোবরে, তো 28 তারিখের পরে ভাইয়া B1 লাগবে। B1 লেভেল। যে আমি একটু কনফিউজ ছিলাম, কারণ আমি কেউ বলে B2, কেউ বলে একটু অ্যাডভান্সটা করেন, পারলে B3-4 বলে, এটা আসলে কোনটা সত্য? B1টা B1টা কারেক্ট, আপনি B1 করবেন। B1 স্ট্যান্ডার্ড, the 25th is the cut off date. তারপরে it doesn't matter when you posted it, actually they have to have it in their hands by the 25th, so it is like an ad hoc rule this time, but however আপনারা দয়া করে do send your applications in time. দেখি যাচ্ছি ফোন লাইনে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যালো, জি বলুন। জি বইন, আমি চেষ্টা হলো একটু মাত্রা আসলাম। জি মাতুকা। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি আমি আসছিলাম 2000 আসার পরে আমি 2010 আমি আসছিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমাইন্ডার লাগে অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম, আসছিলাম ভিজিটে। তো পরে আমার 11 করিল, রিপোর্ট করিয়া কইল যে এটা আর্টিকেল 8 গেছে কি, তে আমরা সরি আছি 1 বছর আগে আমরা এটা ক্যান্সেল করে দিয়েছি, 14 ইয়ার্স হয়েছে কি। তখন আমি লগাইয়া ছিলাম, কনসিডার মারা বাদে এখন তো কিছু জানাইছে না। কদিন আগে আমি দিছিলাম আপডেটও লাগে সিডি দিলাম সলিসিটার দিয়া, তখন তারা সিডি লাগলো যে লিভারপুল থেকে যে বিচার সেকশন থেকে যে তোমার ফাইলটা আমরা রিকনসিডার এটা আমরা মিস করে দিয়েছি, সরি আছি যে তুমি আবার ফাটাই দাও। 2 সপ্তাহ আগে তারা সিটি দিছি, তখন ফাটাই দিছি আর কি। তখন নেক্সট ইয়ার 14 হয়ে যাবো এই দেশ। আপনার একটা প্রশ্ন করি, আপনি ভিজিটার হিসাবে আইসলা 2000 সালে অ্যাপ্লাই করছলা আপনি নাই নাই? না, আমি 2010 করছি, 10 বছর পুরা বাদে করছি। ও 2010, আচ্ছা। তারপরে 10 বছর পুরা বাদে আমি এসএলও সার্টিফিকেট লগে দিয়া করছি। আচ্ছা, এখন এবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমাইন্ডারে অ্যাপ্লাই করা বাদে তারা কইতে যে সরি আছি আমরা এটা 1 বছর আগে বদলাই যা 3 ইয়ার্স নিছি কিয়া, আগে তো 10 বছর আছিল নি। না 10 বছর হইল যদি আপনি এই দেশ আগে যেটা আছিল 10 বছর যদি আপনি এই হোম অফিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিসা তাকিয়া থাকে, যেমন স্টুডেন্ট এটা আগে আছিল তো 10 বছর, তা আছিল আগে 10 বছর, এটা নিয়া 14 বছর নিছে। না না 14 বছর নিছে নাইলা, 14 বছর আছিল যদি দেশ কেউ থাকে 14 বছর কি ইলিগেলি থাকে অথবা লিগেলি থাকে, অর্ধেক লিগেলি অর্ধেক ইলিগেলি, তাইলে 14 বছর বাদে অ্যাপ্লাই করতে হয়। আর যারা দেশ লিগেলি, কিছুক্ষণ আগে একজন টেলিফোন করছিল যে যারা লিগেলি থাকে যেমন 10 বছর, তারার লাগি হইল 10 বছর। তো আপনি এখন আমার 14 ইয়ার্স হই দিব, তো নেক্সট ইয়ার মার্চে হই দিব 14 ইয়ার। এখন তো আপনার বয়স কত? আমার 43। এখন আপনার তো আমরা কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছিলাম, আপনি মনে শুনছেন যেহেতু আপনি আপনার এখন যেটা হইব তারা নতুন রুলে নিব কি, হ্যাঁ নতুন রুল হইল 20 বছর থাকতে হইব এই দেশ, বুঝছেন নাই? তো ওটার দেয় আপনার অ্যাপ্লিকেশন আছে থাকুক, এটা নিয়ে বেশি নাড়াছাড়া না করাও ভালো। আমি আপডেট লাই দিলাম যে তোমরা আমার কিছু জানাইলা না, তারা গত 2 সপ্তাহ এটা মিসিং করে দিছে।
আর আপনার এই দেশে খেয়ে খেয়ে আছে আসুন আত্মীয়-স্বজন এমনি ফ্যামিলি বা আপনার ওয়াইফ না, না, চিলড্রেন জি না, জি না। আচ্ছা ঠিক আছে এই আর যদি মনে করেন আপনি যে তাড়াতাড়ি জানতে চাইন ইয়ে করে তাহলে আপনার আপনি আপনার লোকাল যে এমপি আছে এমপির মাধ্যমে এমপি সিটি শহর দিয়া অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম আমি না অ্যাপ্লিকেশন করছলা কিন্তু হোম অফিসে জানার না তো না জানাইলে না জানাইছে দুই সপ্তাহ আগে কইলাম যে হোম অফিসে রিমাইন্ডার আমি দিছিলাম যে আপডেট হ্যালো জি খুকা কইছি তারা সিটি দিছে যে সরি আছি আমরা তোর ফাইলটা লস করে লিছি রিকনসিডারের যে ফাইল দিছো ওটিকে আমরা লস করে লিছি তো এখন তুই না আমারে হিটবার আমরা ফাটাই দে ওটাটা তোর এটা লঙ্গার হয়ে গেছে আমরা খেয়াল করছি না ফলে তুই রাখছিলাম আমরা কোনো লস করে লিছি তো তুই আবার রিকনসিডারের যেটা আমরা সারছিলে ও ফাইলটা আমরা খালি ফাটা দুই সপ্তাহ আগে ফাটাই দিছি আপনার কোনো সলিসিটার আছেন নি কেন সলিসিটার আবার ফাটাই দিব আপনি আমার মনে হয় আপনার এটা যেহেতু এটা আপনার সলিসিটার কাছে গিয়া ওগো তাই দিলে না ফাটাই দিছি আবার লোকই আমি ফাটাইছি তো ঠিক আছে জি এখন আসিল আগে আসিল করডন আসিল এখন কো সিটিআই তাকে যে ভিসা সেকশন থেকে সিটিআই তো আপনি অপেক্ষা করেন হোম অফিসের সিদ্ধান্ত লাগি জি কারণ আপনার প্রাইভেট লাইফ বেশ কতদিন হয়ে গেছে এই দেশে 14 বছর হয়ে গেছে প্রাইভেট লাইফ বুঝছেন না যদিও তারা কইয়া দেয় যে যেমন আপনি ওই দেশে 15 বছর থাকেন তারা দেব হদেশও কতদিন থাকছেন আর অদেশও কতদিন থাকছেন কিন্তু এর বাদে আপনার একটা প্রাইভেট লাইফ অনেকটা হইছে আপনি অপেক্ষা করুক ওকে থ্যাংক ইউ আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন আপনার নিজে যে সলিসিটার আছেন তাইনারও যে তান সিচুয়েশন আপনার সিচুয়েশন জানরা আরো ভালো আপনি মানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবা যে তারা একটাও বুঝতে জানতে চায় যে আপনারা রিয়েলি একটা প্রাইভেট লাইফ ক্রিয়েট হয়েছে ওখানে একটাও প্রমাণ করা এটা অবশ্যই আপনার সলিসিটার আপনারা অলরেডি উত্তা কইছেন ওলো তাই এটা অ্যাপ্লাই করবা এবং আপনার দেশের কোনো টাইজ নাই ওটা দেখাইতে হইব Anyway, আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন প্রদর্শক I want to also introduce employment law time and again we do introduce different areas and I do want people to call in about other areas and we were talking about discrimination বৈষম্য অন্যায় it happens in various situations including the workplace. So there in the workplace, the sort of discrimination one may face is sex discrimination, is race discrimination, age discrimination. They could also face harassment or victimization. So equally, I do have lawyers here. We do talk about it now again. But if you viewers have any queries about those, they too can call in. If I just touch on sex discrimination, aske aki, just sex discrimination key. কাজের জায়গায় we as I said in এই সেঞ্চুরিতে the 21st century আমরা আশা করব আমরা মনে করব that discrimination নাই কিন্তু discrimination আছে এবং বেড়ে যাচ্ছে এটা এই আমার কথা নয় the largest survey of workplaces in Britain, the Workplace Employment Relations Survey যেটা হয়েছে কিছুদিন আগে it reported that 3% workplace had experienced one grievance relating to bullying or harassment prior to 1998. By 2004 this had risen to 7% and in fact a study in 2011 by public sector union Unison reported that 6 out of 10 public sector workers in the UK had been either bullied themselves or had witnessed bullying in their workplace. So obviously it shows a strong link to increase and the majority of those polled in the Unison survey, of those 53% said they would be too scared to raise concerns over bullying in the current climate. কারণ যেখানে we are on the verge of recession, although news শোনা যাচ্ছে that there is growth, relatively we're doing well now, তারপরেও the current climate is not good আর এখানে
people will not raise concerns compared with 25% 2 years ago. 2 years ago, even 25% মানুষে বলেছে that they would raise concerns, but they wouldn't raise concerns, and 2011 53% said they wouldn't raise concerns. So this is it's quite worrying. Sex discrimination, basically when a person of a particular sex is discriminated against, it can be direct discrimination or indirect discrimination. আজকে আর বেশি সময় নাই, so I won't go too much in details about it, or it can be in the harassment or victimization of victimization, basically যে আপনি কমপ্লেইন করেছেন যে হ্যাঁ আমি মহিলার জন্য আমার সাথে এরকম হচ্ছে, এটার জন্য আরো বেশি হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে আপনার, সেটা হলো victimization. So and also what I'd like to share with you, তারপরে এই যে 1 year period ছিল, যে কোনো এমপ্লয়ি যদি 1 year কাজ করে তখন they could bring this was prior to 2012 April, they could bring a harassment, victimization, sex discrimination, unfair dismissal case. এটা 2 years হয়েছে, কিন্তু যেখানে there is in law there is যেখানে এমনভাবে ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে যেটা অটোমেটিকলি আনফেয়ার, যে কোনো মানুষই বলবে আনফেয়ার, সেখানে দ্য কোর্ট হ্যাজ দ্য ডিসক্রিপশন, আপনার কোনো টাইম লিমিট লাগবে না, আপনার 1 year হোক আর 2 year হোক আর 6 মাস হোক, ইউ মে ব্রিং এ কমপ্লেইন। আমাকে বলা হচ্ছে আর মুঠি সময় নাই আমাদের কাছে, আর লাস্ট যদি 20 সেকেন্ডের ভিতরে আপনি কিছু বলতে চান, আমি সরি আমি জানি না, আমাকে বলা হয়েছে যে কোন সময় না। আমি আমার এই যে দর্শকবৃন্দকে বলবো যারা ইমিগ্রেশন সমস্যা আছেন, একজন ভালো সব সময় পরামর্শ নেবেন, পরামর্শ নিলে আপনাদের ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর সর্বশেষে চ্যানেল আই পরিবারকে আবারও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য। আপনি ইউ আর মোর দ্যান ওয়েলকাম মিস্টার আহমেদ, আপনি এরকম আসতে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রিয় দর্শক, বিদায়ের পাল্লা এসেছে, আমি যেতে হচ্ছে। আপনারা ভুলবেন না আমার রিপিট প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন সোমবারে সকালে 10:30টায়। আপনারা যাবার আগে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা আমার, 2 দিন পরে তো ঈদ। সো ইউ নো হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল টাইম হোয়ারএভার ইউ আর উইথ ইউর ফ্যামিলি। আর hopefully, I don't know if I can see you next week, perhaps there might be some Eid programs, but until I see you next time, আপনারা যে যেখানে আছেন শুভ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি।